توحید والے ہم جنتی ہیں. دیکھیں نبی کا وہ صحابی جو مجاہد تھا وہ توحید والا تھا لیکن آخری وقت خودکشی کری تو عمر خراب ہو گیا. تو میرے بھائیو دوستو لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے پرانے کپڑے پہنے. عید اس کی ہے جو اللہ کے گھر سے ڈر جائے. عید کے دن کے بارے میں فرمایا علیہ السلام ہے جو عید کی رات کو قیام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں. عید کی رات کون سی ہوتی ہے؟ عید کی رات وہ ہوتی ہے جو عید کی نماز سے پہلے ہم رات گزار چکے ہوتے ہیں. کوئی جاگنے میں، کوئی بازار میں، کوئی کھانا بنانے میں، کوئی گھر کی صفائی میں، کوئی مہمانوں کی آمد کے انتظار کے استقبال میں. ہر ایک اس رات کو مصروف ہوتا ہے لیکن جو اس رات کو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھولتا ہے. تو میرے بھائیو دوستوں عید کے دن کی اہمیت یہ ہے کہ اس عید کے دن روزہ منع ہے. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، خوشی نہیں. اور عید کا مقام یہ ہے کہ ساتھ ساتھ سمجھ لیں کہ عید کے دن نماز کی چھٹی نہیں ہے، نماز کی معافی نہیں ہے. عید کے دن نبی کریم فرماتے ہیں اگر تم خوشی میں اپنے رب کو یاد رکھو گے تمہارا رب تمہیں کبھی بھی تمہاری تنگدستی مصیبت میں نہیں چھوڑے گا. اگر میں اور آپ خوشی میں اللہ کی فرمانبرداری کو بروز خاطر رکھیں گے تو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہوگی. اگر ہم خوشی میں شادی بیاہ میں بے حیائی، ناچ گانے، عورتوں اور مردوں کا میل جول سب کو بروز خاطر نہیں رکھیں گے اور عام ہوں گے اللہ کی نافرمانی میں تو یقیناً ایسی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے اندر اللہ رب العالمین کی ناراضگی شامل ہوگی. اور جب اللہ کی ناراضگی شامل ہو جائے تو میرے بھائیو دوستو سوچ میں وہ کامیاب نہیں. خوشی کے موقع پر نمازیں پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ رمضان میں جو فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں ہم لوگ رمضان جائے اور مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں کرنا. یہ رمضان ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہم نے رمضان کے اندر جس طرح 30 دن مسلسل عادت بنائی ہے روزہ رکھنے کی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی، ہم نے آنے والے 11 مہینے بھی اسی طریقے سے گناہوں سے بچنا ہے، اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بارے میں دعا بتاتے ہیں وہ پڑھنی چاہیے لیکن جب معنی مفہوم پتا ہوگا تو اس کا اثر بھی الگ ہوگا، اس کے پڑھنے کا انداز بھی الگ ہوگا. کیا دعا ہے؟ ربی اعینی علی ذکرک، اللہ تو میری مدد کر کہ میں تیرا اچھا ذکر ادا کر سکوں. اللہ تو میری مدد کر کہ تیرا اچھی عبادت کر سکوں. اللہ تو میری مدد کر کہ تیرا اچھے سے اچھا شکر ادا کر سکوں، تیرے اچھے سے اچھی قدر کر سکوں. اللہ قدر اللہ ہے. دنیا والوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اللہ کی قدر کرنے کا. تو میرے بھائیو دوستو مختصر بات صرف یہی ہے کہ وہ عمل جس پر رب راضی ہو جائے وہ انسان مانتا. ایک جو اعمال بتاؤں فرمایا نبی کریم نے جو انسان راستے سے پتھر کو ہٹاتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین قبول ہوئی نیکی دیتے. مخلوق کے کام آنا، عوام الناس کے کام آنا، انسانوں کی خیرخواہی کا سبب بنا، یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے. اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام میل جول کا مذہب ہے. اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ اسلحے کے دور پر اپنی دین اپنی سوچ کو نافذ کرتا ہے. اسلام نے تو غیر مسلم یہودی عیسائیوں کو بھی کہا کہ اپنا مال اور زکوٰۃ دو تاکہ وہ تمہاری طرف دل کی طرف. میری فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ظلم نہیں کرتے، مسلمان ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتے، مسلمان ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کرتے، مسلمان ایک دوسرے کو کمتر نہیں سمجھتا. آج مجھے آپ کو سوچنا چاہیے ہم کس کو کمتر سمجھتے ہیں؟ غریب کو. ہمارے امیر آدمی ہو کالا ہوگا ہم اس کے منہ کا جھوٹا کھائیں گے، ہم اس کو اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بٹھائیں گے. اور ایک جو غریب ہوگا تو ہم اس کا کیا رویہ رکھیں گے؟ دیکھیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں
बुखारी की हदीस सुना रहा हूँ, काफी सारी हदीस बुखारी की सुनाई। फरमाया अलैहिस्सलाम ने, एक इंसान, 3 लोग थे, एक गंजा था, एक अंधा था और एक और था। फरमाया अलैहिस्सलाम ने तीनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फरिश्ता भेजा कि वो गया तीनों के पास और तीनों को सही कर दिया। एक को गाय दी, बकरी दी, दूसरे को गाय दी, एक तीसरे को ऊँटनी दी। उस ऊँट की गाय से अल्लाह ने बरकत दी और बेबहा हो गई और पूरा इलाका गाय, बकरी और ऊँटों से हर बंदे का भर गया। कभी कभी फरमाते हैं आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वही बंदा फरिश्ते ने जिसने आकर उसको इंसानी रूप में आया और दी थी, वो फिर उसी इंसानी रूप में आया। उसने सवाल किया, मैं मुसाफिर हूँ, मैं अनजान हूँ, मेरा यहाँ कोई जानने वाला नहीं, सवाए अल्लाह से मुझे अल्लाह के लिए यार एक ऊँट दे दो, मैं सफर करके आगे चले जाऊँ। वो कहता है नहीं नहीं, मेरे बीवी बच्चों के और बहुत सारे हुकूक हैं, मैं आपको कैसे दूँ? मैं अपने बीवी बच्चों के और हुकूक के वो पूरे नहीं कर सकता, मैं आपके नहीं कर सकता। कभी कभी फरमाते हैं, वो कहता है फरिश्ता तू वही है ना जो गरीब था और आज तू ऐसा कह रहा है? वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो सोने के चम्मच लेके कहता हूँ, तो जितनी पुश्ती खानदानी अमीर था, मेरे पास तो बड़ा पैसा था। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फरिश्ते का बदुआ कहता है अल्लाह कहे तू जिस हाल में पहले था वैसा हो जाए अगर तू झूठा है, और वो वैसा हो जाता। दूसरे के पास गया, गाय वाले से गाय मांगी, उसने भी ऐसा था, उसको ही बदुआई दी, वो भी वैसा होगा। तीसरे के पास गया, वो अंधा था, उसके पास बकरियाँ थी, उसको बोला, उसने कहा हाँ हाँ मैं अंधा था, मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब अल्लाह ने दिया है, तूने अल्लाह के नाम पर सवाल किया है, तेरे को कितना चाहिए ले जा। वो फरिश्ता कहता है मुझे अल्लाह ने भेजा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इम्तिहान के लिए भेजा था, तेरा इम्तिहान दिया अल्लाह ने और तू इम्तिहान में कामयाब हो गया और तू ये वो बकरी को रख। तो मेरे भाई दोस्तों, अमल की इबादत करें, ईद के बाद भी नमाज पढ़े। एक इंसान जन्नत पे जाना चाहता है, मर्द औरत कोई भी, अमीर गरीब काला गोरा जा सकता है। क्या करना पड़ेगा? दुनिया छोड़नी पड़ेगी? नहीं, 5 नमाजें पढ़ो वक़्त पर। 5 नमाजें सिर्फ लंबा नाम नहीं है, और रमजान महीने के रोजे बस। और इंसानों मखलूक के लिए भलाई का सबब करो, बुराई का सबब नहीं करो, इंसान के लिए। मेरे भाई दोस्तों, देखिए आज केवल आप उस वक़्त से गुजर रहे हैं कि फरमाया अलैहिस्सलाम ने ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु, इस्लाम नाम का बाकी रहेगा, वला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मु, कुरान सिर्फ रस्मी तौर पर बाकी रहेगा, रस्म रह जाएगी कुरान। लोगों कहेंगे हाँ हाँ हम सुना करते थे अपने बड़ों से, कोई था कलमा, हमें तो वो याद भी नहीं है। आज पूछो ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी अल्लाह के पास नहीं आए। मेरे भाई दोस्तों, तो इसीलिए आज देखें, आज दिन दुनिया दिन ब दिन अल्लाह की नाफरमानी, बगावत की तरफ चलती जा रही है। पहले टीवी नहीं था, आज टीवी आ गया, केबल आ गया, नेट आ गया, हर घर में मोबाइल, हर घर में बुराई कहते, हर एक जिसको चाहे वो देख सकते। हमें सब इंसान है, शैतान हमारे अंदर है जो हमें बुराई की तरफ उभारता है, ये हकीकत है। और जब एक बुराई की आला हमारे पास होगा तो तबाही के अंदर यकीनन हम गलत रास्ते की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं है कोई इंसान कहे कि नहीं नहीं मैंने कभी नए मोबाइल है और मैं कभी गलत चीज़ से फायदा कभी नहीं उठाया। अगर कोई कहता है तो वो झूठ कहता है। अगर वो कहता है, हमारे उस्ताद कहते थे ये वो खुशनसीब है वो शख्स कि जिसके पास ये पेट वाला मोबाइल था, ये नफ्से अम्मारा वमा उबारी नफ्सी इन्न नफ्सल अम्मारा बिस्सू, ये इंसान के नफ्स इंसान को बुराई की तरफ उभारता है। तो मेरे भाइयों
जो इंसान जन्नत में दाखिल हो जाए वो कामयाब है। सोचे मेरा किस कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। आज की कामयाबी ये अच्छा घर हो, अच्छा बंगला हो, गाड़ी हो, माल हो, कारोबार हो, चाहे हलाल से हो या हराम से हो बस आने दो। और इंसान का माल क्या है? जो उसने खाया, फना कर दिया, पहना, पोशीदा कर दिया, या उसने अल्लाह के रास्ते में दिया और फकीरा कर दिया। उसके अलावा जो उसे जमा किया चोरी करके तो उसकी सजा मिलेगी, लेकिन वो जो जमा किया है वो मरने के बाद उसके वारिसों का है। वो उसके जैसा माल वैसी रूह वैसे फरिश्ते, फिर वो उस माल से लड़ेंगे, कत्ल करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। ये माल, ये औलादे इंसान के लिए आजमाइश बन जाती है। जमा करने की बड़ी तमन्ना थी, माल जमा करा, लेकिन ये माल इंसान के लिए मुसीबत बन गया। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अमल की मदद करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।